اور کچھ صحافی یو کے سے دبئی پہنچیں گے، کچھ دبئی میں پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی اس میں سوار ہوں گے، اور اب اس میں جان لیجیے کہ کس جج نے کہاں کیا کون سا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ غیر آئینی قرار دیا ہے کہ ماضی سے مؤثر ہوگا کہ اپیل کی درخواست جو ہے۔ اب قاضی فائز عیسی صاحب ایک کام کیجیے، اب آپ آئین کے تحت بھی کچھ کام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے، بریکنگ نیوز ہے، میاں نواز شریف کے لیے بری خبر ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، سعودی عرب جائیں گے، دبئی جائیں گے، پھر پاکستان آئیں گے، تو بری خبر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے۔ اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجیے، سپورٹ کیجیے، آپ یہ کر بھی رہے ہیں، بہت شکریہ، سپورٹ کو جاری رکھیے۔ اب اس ویڈیو میں آپ سے عرض کروں، یہ جو پی ڈی ایم کی پارلیمان نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ کیسے بنیں گے، سپریم کورٹ از خود نوٹس کیسے لے گی، سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، سپریم کورٹ کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پارلیمان نے اپنی طرف سے طے کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ہی رائے تھی کہ یہ پارلیمان کی جانب سے سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت ہے، تو جو درخواستیں تھیں اس کے خلاف وہ مسترد ہو گئی ہیں، قانون تو بن گیا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج لندن سے اپنی بینٹلے میں بیٹھ کر اپنے وہ جو چاہنے والے ہیں لندن میں، ان کی موجودگی میں نکل آئے ہیں، سعودی عرب جائیں گے، عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، دبئی جائیں گے۔ دبئی میں پرواز امید پاکستان وہاں سے چلے گی، اور کچھ صحافی یو کے سے دبئی پہنچیں گے، کچھ دبئی میں پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی اس میں سوار ہوں گے، کچھ صحافی پاکستان سے جائیں گے دبئی اور وہ بھی اس میں آئیں گے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان۔ تو کتنی کوئی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کر لیں گے جب انہی کے جہاز میں بیٹھ کر آئیں گے، لیکن بہرحال چارٹرڈ فلائٹ پی ایم ایل این کے خرچے پر میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی سب سے بڑی خبر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آ گئی ہے۔ بینچ کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ 3 جج صاحبان طے کریں گے، تو 3 جج صاحبان طے کریں گے۔ بندیال صاحب سے ان کو پرابلم تھی نا کہ بندیال صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنا دیتے ہیں، ہم خیال ججز، عمران دار ججز، عمرانڈو ججز، ان سے پرابلم تھا، تو یہ مان لیا گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے 3 ججز کریں گے۔ تو قاضی صاحب نے اپنے اختیارات خود ہی کھو دیے۔ دوسرا، از خود نوٹس کیسے لیا جائے گا، 3 ججز طے کریں گے سینئر، یہ بھی مان لیا گیا۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں وہ مان لی گئیں، لیکن وہ چیز جو میاں نواز شریف کو ذہن میں رکھ کر کی گئی تھی پارلیمان کی جانب سے، وہ چیز نہیں مانی گئی۔ وہ چیز یہ تھی کہ اپیل کا حق دیا گیا، یہ بھی مان لیا گیا کہ اپیل کا حق ہے، لیکن اپیل کا حق مؤثر و ماضی ہوگا، پہلے بھی جو ہو چکا اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکے گی۔ یہ پارلیمان نے کر کے دیا تھا میاں نواز شریف کے لیے، اسے اڑا دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو پاناما ججمنٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اسے اڑا دیا ہے۔ میاں نواز شریف کے کیس میں اپیل نہیں ہو سکے گی، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور اب اس میں جان لیجیے کہ کس جج نے کہاں کیا کون سا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر بن اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، انہوں نے یہ مان لیا کہ پارلیمان ہمیں جو بتا رہی ہے ٹھیک بتا رہی ہے، یہ ایکٹ جو ہے یہ قانون بن گیا۔ اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظاہر اکبر نقوی صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب، انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا اور اس طرح سے یہ فیصلہ آ گیا۔ اب اس میں جو میاں نواز شریف صاحب کا اپیل والا معاملہ ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے، دیکھیے 9 ججز، ان میں قاضی فائز عیسی صاحب ہیں، سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس اطہر بن اللہ صاحب ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ 184(3) کے تحت اپیل کا حق دینا یہ قانون درست ہے، اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے۔
6 जजेस एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, याह्या आफरीदी साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इन्होंने अपील का हक देने को गैर आईनी करार दिया और 9 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ किया, तो अपील का हक दिया जा सकता है। अपील का हक मौसर बा माजी नवाज शरीफ के मामले में, जहांगीर तरीन के मामले में, जो अभी नैब का फैसला आया इसके मामले में, तो इसके मामले में हो गई है शिकस्त। और ये शिकस्त किसको हुई है? सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं हुई है शिकस्त, और किसको हुई है? मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, याह्या आफरीदी, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, मिस्टर जस्टिस हसन अजहर रिजवी, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, इन्होंने ये गैर आईनी करार दिया है कि माजी से मौसर होगा कि अपील की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए। तो ये हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में अपील नहीं हो सकती। अब कौन कौन मियां नवाज शरीफ साहब को ये अपील का हक देना चाहता था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, इन्होंने कहा था कि अपील मौसर बा माजी होगी, पीछे से जो हो चुका उस पर भी अपील हो सकेगी, लेकिन अब ये अक़लियत में है, तो इन 7 जजेस को भी शिकस्त हुई और मियां नवाज शरीफ साहब को भी शिकस्त हो गई, पीडीएम को भी शिकस्त हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में अपील नहीं हो सकेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नैब तरामीम के खिलाफ अब नजर सानी अपील वो भी नहीं हो सकेगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में क्या उनकी जो नाअहली का मामला है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वाकई बुरी खबर है। तो उसमें पहले मैं एक राय और दे दूं आपको। हमारे यहाँ कौन सा कोई कानून पे अमल हो गया है? हमारे यहाँ पहले भी कानून है ना, पिछले कुछ अरसे में हमने कानून पे अमल होते हुए देखा है। कानून मोम की नाक जिधर चाहा मोड़ दिया, तो कोई हैसियत नहीं है कानून की, ये तो हमने देख लिया है। अब वो कहेंगे जी वो इलेक्शन एक्ट में भी तो तरमीम हुई है और नाअहली की मुद्दत तो 5 साल कर दी गई है, तो इसलिए नाअहली की मुद्दत मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल, तो 5 साल गुजर चुके। लेकिन इसमें यह देखने की चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब माहिरीन कानून मजीद बताएंगे, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर है। मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं अल्लाह के घर, वहाँ जाकर अल्लाह अल्लाह करें, दुआएं मांगें। मियां नवाज शरीफ साहब के वकला की टीम को यहाँ मजीद मेहनत करना होगी और अभी कुछ और क्लैरिटी आएगी। इस वक्त तक तो मियां नवाज शरीफ के लिए खासी बुरी खबर है। काजी फाइज ईसा साहब जो हक देना चाहते थे उनके लिए बुरी खबर है। काजी फाइज ईसा साहब ने खुद ही मान लिया कि मुझे फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहिए था, फुल कोर्ट बना लिया और अब काजी फाइज ईसा साहब को इस मामले में शिकस्त हो गई है। दूसरा, मैं अपनी राय दे दूं आपको। देखिए हुआ क्या है, बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में क्या ये सिर्फ एक शख्स को होना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? क्या इसमें मजीद अफराद की जहानत, उनका दिमाग, उनकी दानिश, उनकी विजडम जो है वो भी शामिल हो जाए? क्या ये बात दुरुस्त है? तो मैं समझता हूं ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक ये आईन में है ना, तो जो चीज आईन में है उसके लिए आईनी तरमीम होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये जो पीडीएम ने किया था ये गैर कानूनी है। एक गैर कानूनी चीज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मान लिया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, नीयत अच्छी है। अदालत नीयत पे फैसले नहीं करती। काजी साहब कहते हैं मेरे ख्याल में किया जा सकता है। अदालत ख्याल पे फैसले नहीं करती काजी साहब, अदालत कानून पे फैसला करती है। आईन कहता है तो आप आईन के तहत फैसला करने के पाबंद हैं, उसके अलावा आप किसी चीज के तहत फैसला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने गलत किया। दूसरा, ठीक है, ये जो काम है कि एक से ज्यादा दिमाग अप्लाई हो और बेंच बनाने का काम ज्यादा दिमागों के साथ, आज खुद नोटिस लेने का काम ज्यादा दिमागों के साथ हो, क्या इस राय से, मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा, इख्तिलाफ किया जा सकता है या इसको सराहा जाएगा? मैं चाहूंगा इसको सराहा जाए, ज्यादा दिमाग अप्लाई होंगे, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त इसमें बदनीयती थी। ये मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेने के लिए किया गया था। ये पार्लियामान ने अपनी बालादस्ती साबित नहीं की थी। ये पार्लियामान ने कहा था गुंडागर्दी है, यानी आप बैठ के जजेस को कह रहे हैं कि ये इमरानडू हैं, ये इमरानदार हैं, ये सहूलतकार हैं। लफ्ज सहूलतकार इस्तेमाल किया गया। तो इन्हें जो प्रॉब्लम था
ये उस प्रॉब्लम में सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इंतखाबात कराने जा रही थी। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो किया है, उन्हें आगे जाकर नजर आएगा कि इसका नुकसान मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होगा। सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ आईन ने दिया है, वो आईन ने दिया है, उसे ये लंगड़ी लूली पार्लियामेंट जिसमें जमहूरियत की रूह के मुताबिक ऑपोजिशन है ही नहीं, ये नहीं कर सकती। तो लेकिन हो गया, और फिर जिस तरह से हुकूमत गिराई गई, उस पर खुद हुकूमत गिराने वाले भी कहते हैं कि हमें सहूलत मैसर थी। अब तो बाकायदा नदीम मलिक साहब कह रहे हैं ना कि घुटनों को हाथ लगा के कहा था इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। तो ये काम कैसे हुआ था, ये नजर आ रहा है, जनरल बाजवा साहब का नाम इसमें आ रहा है। तो इसलिए ये काम नेक नियति के साथ नहीं किया गया था और ये गैर आईनी काम है। काजी फाइजी साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही एक गैर आईनी काम जो है उस पर अच्छी खासी मेहनत, लाइव दिखाओ, ये करो, और फिर वो वहां पर जजेस से लड़ रहे थे, वकला से लड़ रहे थे, बहुत ही बुरा किया। अब काजी फाइजी साहब एक काम कीजिए, अब आप आईन के तहत भी कुछ काम कीजिए। 90 रोज में इंतखाबात होना है मुल्क में और आईन पाबंद बनाता है इस बात का। तो इस बात का फैसला कीजिए, इस केस को उठाइए और 90 रोज में इंतखाबात करवाइए। ये जो 2 सूबों में गैर आईनी, गैर कानूनी, ज़ायदुल मियाद निगरां हुकूमतें हैं, इनको सबसे पहले घर भेजिए। और इस सिलसिले में अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला नहीं दिया, आप माजी की चीफ जस्टिस की बात करें ना, तो उन पर फिर दोबारा बात करने का आपको मौका मिलेगा। अब इनको घर भेजिए। दूसरा, ये जो हुकूमत है काकड़ सरकार या बलूचिस्तान की और सिंध की हुकूमत, ये 90 रोज से आगे ना जाए, ये भी यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है काजी साहब, इसको आपको करके देना है। तो इसको उठाइए। उसके बाद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम यकीन दिलाते हैं, वो शुरू हो चुका है। अब इस मामले को भी देखिए, यह आपको करके देना है। दूसरा, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, इसको भी देखिए। अरशद शरीफ के केस को देखिए, अरशद शरीफ की वालदा की दरखास्त को एंटरटेन कीजिए। आपको काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल सताइश हैं, ये हम कहना चाहते हैं, आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। हमें ये मौका आपको देना होगा काजी फाइज साहब, ये आप हमें करके दीजिए। हम आपकी सताइश, आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपने जो किया उसमें आप खुद जजेस को रोक रहे थे, वकला को रोक रहे थे, आप गलत साबित हो रहे थे। अब ये ना हो और हमें फैसला मिले, इंसाफ मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो पे।